హాయ్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెల్కమ్ టు కోదండరామ గురుకులం యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు చెప్పబోయే మన టాపిక్ పెరిమీటర్, ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్. పెరిమీటర్, ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్. పెరిమీటర్, ఏరియా both are one concept. వాల్యూమ్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ మూడిట్లకి ఈ యూనిట్లో ఫార్ములాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములాస్ వస్తే మనం బాగా చేయగలం. ఈ 3 యూనిట్స్ ఈ యూనిట్ని ఫార్ములాలు బాగా వస్తేనే మనం చేయగలం. కనుక పిల్లలందరూ ఈరోజు నెక్స్ట్ క్లాసు ఫార్ములాస్ బాగా చెప్తాను. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ బాగా చదివి మనం అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో పెరిమీటర్ అండ్ ఏరియా both are first we discuss, after that we have to discuss the volume. Okay, so first of all, before going to the topic perimeter and area, first of all discuss the some topics. What are the topics here? So first topic, shape ante enti. So shape means every object it has own shape. Every object it has own shape. So shapes are two types. Shapes are two types. So first one is 2D shapes. 2D. D అంటే ఏంటి? 2D షేప్స్ అని అన్నాం కదా. D అంటే ఏంటి? 2D షేప్స్ అంటే ఏంటి? 2D means dimensions. Dimensions means length and breadth. 2 dimensions are length and breadth. These two are the 2 dimensions. 2-dimensional figures means any object which have length and breadth. This type of object is called 2D shape objects. That are, for example, వీటి గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ పేర్లు వినే ఉంటారు. మళ్ళీ ఈ షేప్స్, నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించిన పెరిమీటర్ అండ్ వాల్యూమ్ రెండు కూడా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక ఫిగర్కి కూడా మనం ఫార్ములా చెప్పి చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2D షేప్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగిల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అండ్ సర్కిల్. స్క్వేర్, rectangle and triangle and a circle. You can understand or not? So many 2D shapes is there, but in your syllabus square and rectangle and triangle and circle is there. That's why we have to discuss these 4 topics. So next, what is meant by 3D shapes? 3D shapes అంటే ఏంటి? 3D shapes తాలూకా ఉపయోగం ఏంటి? సో 3D shapes means, so in the same way, so definition of 2D shapes means we have 2 dimensions that are length and breadth. So 3D shapes means any object, any shape, length, breadth, height. So 3 different dimensions, length, breadth, height. These are examples of cube and cuboid and next so many cone. These are all still 3-dimensional figures. So that are discussed in later, but in your syllabus, so only cube and cuboid is there. In your syllabus cube and cuboid is there. That's why we have to discuss the cube and cuboid. So you can understand or not? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పామో ఇంకొకసారి చెప్తాను. పెరిమీటర్ అండ్ ఏరియా, ఈ చాప్టర్లో ఫార్ములాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములాస్ అనేవి మనం చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి. ఫార్ములాస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు బాగా నేర్చుకుంటే మనం టాపిక్లో ఈజీగా వెళ్ళగలం. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే షేప్. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ షేప్. Shapes are 2 types, that are 2-dimensional shapes. So next, length, breadth. Next, square, rectangle and triangle and circle. These are all different types of 2-dimensional figures. Next, 3D shapes, length, breadth,
length, breadth, height is there in the 3 dimensions. There in your any object is called 3D shapes. For example, cube, cuboid. These are the examples of 3D shapes. So you can understand or not. First of all, image the in your environmental. So many 3-dimensional figures is there, so many 2-dimensional figures also is there. Just recognize. Okay, next topic, polygon. Polygon అంటే ఏంటి? Polygon అంటే ఏంటి? If any closed figure which has three sides or more than 3 sides is called so polygon. It has any closed figure 3 sides and more than 3 sides. So first of all we have to discuss the closed figure. Closed figure అంటే ఏంటో చూద్దాం. Closed figure అంటే ఏంటంటే all sides are closed. So these type of figures is called closed figures. This type of closed figures 3 or more than 3 అయినా ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 3 ఉండొచ్చు. అలాంటి ఫిగర్స్ని మనం పాలిగన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఓపెన్ ఫిగర్ అని అన్నాం, క్లోజ్డ్ ఫిగర్ అండ్ ఓపెన్ ఫిగర్ అనేవి ఉంటాయి. ఓపెన్ ఫిగర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ డస్ నాట్ క్లోజ్డ్. సో ఇలా చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది కదా, ఈ ఓపెన్ ఉండే కనుక ఈ ఫిగర్ని ఓపెన్ ఫిగర్స్ అని అంటాం. ఓపెన్ ఫిగర్స్కి మనం పెరిమీటర్ కానీ ఏరియా కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఓపెన్ ఫిగర్స్ అనేవి ఎంతవరకు ఆక్యుపేషన్ చేస్తుంది అనేది మనకు ఐడియా ఉండదు కదా నాన్న. సో అర్థమవుతుందా అందరికీ? ఒకవేళ వీడియో అనేది నీట్గా కనిపించకపోయినా ఈ నోట్స్ అనేది మన గ్రూప్లో మనం సెండ్ చేస్తాం. ఈ నోట్స్ అనేది చాలా నీట్గా రాసుకుందరు. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్గా అందరూ వినాలి. వింటే మనకి చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలిగన్స్ నాన్న. పాలిగన్స్ అంటే ఏంటి, పాలిగన్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. పాలిగన్స్ అంటే ఏంటనేది చూడాలంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలిగన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? పాలిగన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఇఫ్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఇట్ హ్యాస్ 3 sides ఆర్ మోర్ దెన్ 3 sides ఈజ్ కాల్డ్ పాలిగన్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ పాలిగన్స్. Polygons are so many types is there. Polygons so many types is there. First of all, if a has a polygon 3 sides ఉంటే ఆ పాలిగన్ని ఏంటంటామంటే ట్రయాంగిల్ అంటాం నాన్న. 3 sides ఉండే పాలిగన్స్ని ఇఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యాస్ 3 sides ఈజ్ కాల్డ్ ట్రయాంగిల్. 3 sides ఉంటే ఆ పాలిగన్ని ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఇఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యాస్ 3 sides ఈజ్ కాల్డ్ ట్రయాంగిల్. ఇఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యాస్ 4 sides ఈజ్ కాల్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్. 3 sides ఉంటే ట్రయాంగిల్ అంటాం, 4 sides ఉంటే క్వాడ్రిలేటరల్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యాస్ 5 sides పెంటాగాన్. If a polygon has 5 sides is called pentagon. Next, if a polygon has 6 sides is called hexagon. A polygon it has 6 sides is called hexagon. Next, if a polygon has 7 sides, heptagon. ఏనా హెప్టాగాన్. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను వినన్నా. సో టైప్స్ ఆఫ్ పాలిగన్స్, సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిగన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సో ఇఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యాస్ 3 sides is called triangle. If a polygon it has 4 sides is called quadrilateral. If a polygon it has 5 sides is called pentagon. If a polygon has 6 sides is called hexagon. If a polygon has 7 sides is called heptagon. Ila so many different types is there in our syllabus. So in this topic we have to discuss ఇంకా remaining
3. So what are there? First of all, if a polygon has 8 sides is called octagon. If a polygon has 8 sides is called octagon. If a polygon has 9 sides is called nanogon. If a polygon has 9 sides is called nanogon. If a polygon has 10 sides is called decagon. If a polygon has 10 sides is called decagon. So once again I will explain these type of polygons. If a polygons it has 3 sides is called triangle. If a polygon has 4 sides is called quadrilateral. If a polygon has 5 sides is called pentagon. If a polygon has 6 sides is called hexagon. If a polygon has 7 sides is called heptagon. In the same way we have to discuss the remaining. So if a polygon has 8 sides is called octagon. If a polygon has 9 sides is called nanogon. If a polygon has 10 sides is called decagon. సో ఇప్పుడు మనం ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిగన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇలాంటి టైప్స్ నుంచి సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వీ ఆస్కింగ్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో ట్రయాంగిల్ హౌ మెనీ సైడ్స్ ఈజ్ దేర్? సో చెప్పాలి నాన్న, ట్రయాంగిల్కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ సైడ్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద ట్రయాంగిల్? సో హౌ మెనీ సైడ్స్ నాన్న? 3 sides. If a polygon 3 sides is called triangle. So if a polygon has 3 sides then it is called triangle. ఇలా 2 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ టాపిక్ నుంచి. సో అంటే మీరు ఒకటి అడగొచ్చు, ఏంటి 2D షేప్స్ అని చెప్పారు, 3D షేప్స్ అని చెప్పారు సార్, కానీ ట్రయాంగిల్ గురించి ఇక్కడ చెప్పారు స్క్వేరు, రెక్టాంగిల్, ట్రయాంగిల్, సర్కిల్ అన్నారు, కానీ ట్రయాంగిల్ మాట్లాడారు, స్క్వేరు రెక్టాంగిల్ లేవేంటి సార్ అని అడగొచ్చు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా నాన్న, ఇఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యాస్ 4 sides is called quadrilateral. If a polygon has 4 sides is called quadrilateral. ఏంటన్నాం నాన్న? క్వాడ్రిలేటరల్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా? స్క్వేర్ కామా రెక్టాంగిల్. ఓకేనా? మళ్ళీ డిఫరెంట్గా టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్దాం. సో ఇప్పుడు క్వాడ్రిలేటరల్స్ అంటే ఏంటన్నా ఎగ్జాంపుల్స్? స్క్వేరు, రెక్టాంగిల్, ఇంకా సో మెనీ క్వాడ్రిలేటరల్స్ ఇస్ దేర్, బట్ in your syllabus square and rectangle is there. That's why we have to discuss the only these type of figures only. Okay na? Next, coming to the topic, this is the basic knowledge about the in this topic. So first of all perimeter అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం, ఏరియా అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ పెరిమీటర్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఏరియా? సో పెరిమీటర్, ఏరియా అనేది ఓన్లీ 2 డైమెన్షనల్ ఫిగర్స్కి మాత్రమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓన్లీ 2 డైమెన్షన్స్ ఫిగర్స్ మాత్రమే మనం పెరిమీటర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్స్కి మనం వాల్యూమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్స్ వై వాల్యూమ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద next level of the topic. First of all perimeter and area టోటల్ కాన్సెప్ట్, ఫార్ములాస్ అన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం వాల్యూమ్లోకి వెళ్దాం. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? అర్థమవుతుందా నాన్న? అందరూ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్గా వినాలి. ఈ నోట్స్ అనేది మీరు విన్న తర్వాత మన గ్రూప్లో నోట్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాను. ఆ గ్రూప్లో నోట్స్ అనేది మీరు నీట్గా మీ బుక్లో, మన మ్యాథ్స్ బుక్లో రాస్తారు. థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్. సో
అందరూ ఏంటంటే నీట్గా ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడే వినాలి క్లాస్. ఏదో టీవీ పెట్టుకొని క్లాస్ వినకూడదు. ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడు ఒక రూమ్లోకో ఎక్కడో ఎవరు పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పెరిమీటర్. పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి? పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ పెరిమీటర్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ పెరిమీటర్? ఫస్ట్, ద బౌండరీ లైన్, the boundary line, the boundary line or the boundary line or what is the boundary line? ఒకసారి చూద్దాం. ఇలా ఒక ఫిగర్ వేసాను, ఇలా ఉంది కదా. ఈ ఫిగర్లో బౌండరీ లైన్ అంటే ఇలా ఉంది కదా నాన్న. సో ఇప్పుడు మన ఇంట్లో గోడలు ఉంటాయి నాన్న. ఈ గోడలు అనేవి బౌండరీ లైన్స్ కదా. మన ఇంటి నుంచి పక్కింట్లోకి వెళ్ళిపోలేం కదా. మన బౌండరీస్ ఏంటి? మన ఇంట్లో ఉండే గోడలు. అలాగే ఈ ఫిగర్స్కి ఇవి బౌండరీ లైన్స్. సో ఈ బౌండరీ లైన్స్ ఆర్ అవుటర్ లైన్. బౌండరీ లైన్ అని అనొచ్చు, అవుటర్ లైన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈ ఫిగర్కి ఇవే కదా బౌండరీ లైన్స్ ఆర్ అవుటర్ లైన్ ఆఫ్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరిమీటర్. ద బౌండరీ లైన్ ఆర్ the boundary line or ಏನನ್ನ the boundary line or ఒకసారి ఉండండి, నీట్గా విజువల్గా చూపిస్తాను. the boundary line or outer line of any closed figure is called perimeter. perimeter అంటే ఏంటన్నా? the boundary line or outer line of any closed figure is called perimeter. You can understand or not? అందరికీ అర్థమవుతుందా? సో కాన్సన్ట్రేషన్గా వినాలి. ఇలా అవుటర్ లైన్ ఆర్ బౌండరీ లైన్ ఆఫ్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరిమీటర్. సో పెరిమీటర్ అంటే అర్థమైంది కదా నాన్న. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెరిమీటర్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. అవి మనం ఎవ్రీ టైప్ వచ్చేటప్పుడు ఆ టైప్ గురించి ఫిగరు, ఫార్ములా, నెక్స్ట్ యూనిట్స్ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఆల్రెడీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో మీకు సమ్ యూనిట్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసాం. సో అవి కూడా ఇక్కడ ఉపయోగపడతాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా నీట్గా వినాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏరియా కదా నాన్న. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఏరియా. మన యూనిట్ పేరే పెరిమీటర్ అండ్ ఏరియా. ఇఫ్ వీ టేక్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఇన్ ద సైడ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్నర్ సైడ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏరియా. ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్, ఇది ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ కదా నాన్న. ఈ క్లోజ్డ్ ఫిగర్లో ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏరియా. If we take any closed figure, the inner side of the సైడ్ పార్ట్ ఇదే కదా నాన్న. ఇన్నర్ సైడ్ అంటే, అవుటర్ సైడ్ అంటే ఏంటి? బయట ఉండేది. ఇదంతా అవుటర్ సైడ్, ఇది ఇన్నర్ సైడ్ పార్ట్. ఈ ఇన్నర్ సైడ్ పార్ట్నే మనం ఏంటంటాం? ఏరియా అంటాం. అర్థమైందా నాన్న? ఏరియా అంటే ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. ఏరియా, ఇఫ్ వీ టేక్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఇన్నర్ సైడ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏరియా. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? ఇది చూడండి నాన్న. ఇదంతా క్లోజ్డ్ ఫిగర్. ఈ క్లోజ్డ్ ఫిగర్లో ఇన్నర్ సైడ్ పార్ట్ అంటే ఇదే కదా. ఈ మార్క్ చేసాం కదా, ఇదే కదా నాన్న. సో అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఏరియా. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ యువర్ యూనిట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి? ఎనీ పాలిగన్ ఇట్ హ్యాస్ 3 sides ఈజ్ కాల్డ్ ట్రయాంగిల్ అని మాట్లాడాం. ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఇట్ హ్యాస్ 3 sides ఈజ్ కాల్డ్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పాం కదా నాన్న. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రయాంగిల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్. సో అర్థమైంది కదా నాన్న? ట్రయాంగిల్ సరిగ్గా వినాలి. ఫార్ములాస్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి. సో మనం చాలా నీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి.
ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? 3 సైడ్స్ ఉండాలని చెప్పాను. ఇది కదా ట్రయాంగిల్. 3 సైడ్స్ ఉంటే ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఈ 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, ABC. ఓకే, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? ABC, ట్రయాంగిల్ ABC. ట్రయాంగిల్ అంటే 3 సైడ్స్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సైడ్, దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ సైడ్, this is also another side. How many sides we have in the triangle? 3 sides. 3 sides ఉంటే దానిని మనం ట్రయాంగిల్ అని అంటాం. సో ట్రయాంగిల్, ఏ ట్రయాంగిల్ అయినా మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా, పెరిమీటర్ గురించే కదా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఏరియాకి ఫార్ములా చెప్తాను, పెరిమీటర్కి ఫార్ములా చెప్తాను, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఈ ఫార్ములాస్ చెప్తున్నప్పుడు మీకు చాలా డౌట్లు ఉంటాయి, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్గా ఫార్ములాస్ అనేది మనం వినాలి. ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడే మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. ఏంటి? ఇఫ్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఇన్నర్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏరియా అని అన్నాం కదా. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఏరియా అనేది క్యాపిటల్ ఏతో సమ్ టైమ్స్ డినోట్ చేస్తారు, అందరూ డినోట్ చేస్తారని చెప్పను. సో ఏ అన్న ఏరియా. ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అనగానే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఇస్ దేర్, బట్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సో ఏరియా అంటే అర్థమైంది కదా నాన్న? ఆఫ్ అంటే 1/2, ఆఫ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను 1/2. బేస్ ఇంటూ హైట్, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్. పెరిమీటర్ అంటే మనం ఏం డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం? ఇఫ్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్, సో ద బౌండరీ లైన్స్ ఆర్ అవుటర్ లైన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరిమీటర్ అన్నాం. సో ఈ ట్రయాంగిల్కి బౌండరీ లైన్స్, అవుటర్ లైన్స్ ఇవే కదా నాన్న. సో పెరిమీటర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్, పెరిమీటర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది కదా నాన్న, ఈ ట్రయాంగిల్ని మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అన్నాం కదా. బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ 3 టైప్స్, బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ అనేవి 3 టైప్స్ ఉంటాయి ట్రయాంగిల్స్ అనేవి. అర్థమవుతుందా? బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ 3 సైడ్స్, బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ 3 టైప్స్. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ 3 టైప్స్, based on sides 3 types. So first of all discuss the based on angles. So any triangle less than 90 ఉంటే అలాంటి ట్రయాంగిల్స్ని, అంటే లెస్ దెన్ 90 అంటే 90 degrees. మీకు ఆల్రెడీ యాంగిల్స్ గురించి మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇది మనకేంటి సింబలు? లెస్ దెన్ సింబలే కదా నాన్న. ఈ సింబల్ ఏంటి? లెస్ దెన్ కదా. లెస్ దెన్ 90 ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈ లెస్ దెన్ 90 ఉంటే మనం ఏమంటాం? ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్తాం. లెస్ దెన్ 90 ఉంటే ఏంటంటాం నాన్న? ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. లెస్ దెన్ 90 ఉంటే ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ ద సేమ్ వే గ్రేటర్ దెన్ 90 degrees ఉన్నాయనుకోనన్నా, ఇదే కదా గ్రేటర్ దెన్ 90 degrees ఉంటే అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. గ్రేటర్ దెన్ 90 ఉంటే ఏంటన్నా? అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. గ్రేటర్ దెన్ 90 degrees, ఈ 90 degrees ఈ సింబల్ని మనం యాంగిల్ సింబల్ అంటాం. 90 degrees యాంగిల్స్ అనేవి మనం మెజర్ చేస్తాం డిఫరెంట్ టైప్స్లో. సో లెస్ దెన్ 90 అయితే ఏ ట్రయాంగిల్? ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. గ్రేటర్ దెన్ 90 అయితే ఏంటి ట్రయాంగిల్? అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వల్ టు 90 అయింది అనుకోనన్నా, ఈక్వల్ టు 90 అయితే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ట్రయాంగిల్ ABC. ఈ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇది ఇలా ఈ సింబల్ ఉంటే దీన్ని రైట్ యాంగిల్ సింబల్ అంటాం. ఓకేనా?
సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో సైడ్స్కి సమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఈ సైడ్, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇలా ఉంది కదా, ఈ సైడ్ని మనం హైపోటనీస్ అని అంటాం. హైపోటనీస్ ఓకేనా. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఆపోజిట్లో ఉండే సైడ్ని హైపోటనీస్ అంటాం. ఈ రైట్ యాంగిల్కి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా నాన్న బేస్, దీన్ని బేస్ అంటాం. ఈ సైడ్ని పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్, ఈ సైడ్ని ఏంటంటాం పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్, ఈ సైడ్ని ఏంటంటాం నాన్న బేస్, ఈ సైడ్ని ఏంటంటాం హైపోటనీస్. అందరూ చెప్పాలి ఒకసారి. ఈ సైడ్ని హైపోటనీస్ అంటాం, ఈ సైడ్ని బేస్ అంటాం, ఈ సైడ్ని పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్ అని అంటాం. ఇలాంటి ట్రయాంగిల్ని ఏ ట్రయాంగిల్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees ఈజ్ కాల్డ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఒకసారి మీకు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, అంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ కదా, ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే ఎనీ టూ లైన్ సెగ్మెంట్స్ మీద మనకు ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇదొక యాంగిల్, ఇదొక యాంగిల్, ఇదొక యాంగిల్. ఈ 3 యాంగిల్స్ సమ్ అనేది ఎంత ఉండాలి 180 degrees ఉండాలి నాన్న. ఈ 3 యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత ఉండాలి 180 degrees ఉండాలి. ఈ 3 యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత ఉండాలి 180 degrees ఉండాలి. అర్థమవుతుందా నాన్న. సో ఈ ట్రయాంగిల్ని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఆల్రెడీ మీకు ఏరియా చెప్పాం, ట్రయాంగిల్కి ఏరియా చెప్పాం, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో బేస్ అంటే ఏంటి, ఇదే కదా, ఇది బేస్, ఇది హైట్. ఈ 2 వాల్యూస్ మనం ఇస్తే ఈ ట్రయాంగిల్ తాలూకా ఏరియా అంటే ఏంటి, ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఇన్నర్ పార్ట్ అంటే ఈ పార్టే కదా, ఇలాగా ఈ పార్ట్ తాలూకా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఏరియా అంటాం. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఏరియాకి ఫార్ములా ఏంటి అన్న, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే నీట్గా విజువల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పాం కదా, ఈ 90 degreesకి ఆపోజిట్గా ఉండేది హైపోటనీస్. సో ఈ 90 degrees బిలో లైన్, ఈ లైన్ని బేస్ అంటాం, ఈ లైన్ని పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్ అని అంటాం. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ నాన్న, అండర్స్టాండ్. సో ఈ 3 సైడ్స్కి మనకు ఒక సమ్ రిలేషన్ ఉంది. ఈ రిలేషన్ అనేది మీకు ప్రతి క్లాస్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అప్ టు మీరు ఏ లెవెల్ వరకు 6th class 7th class 8th class 9th class 10th class ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ రూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఈ రూల్ ఏంటో చూద్దాం. హైపోటనీస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్ స్క్వేర్ ఆర్ బేస్ స్క్వేర్. అంటే హైపోటనీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. ఈ థీరంని పైథాగరస్ థీరం అని అంటారు. సో ఈ థీరంని ఏంటంటాం నాన్న, పైథాగరస్ థీరం. ఈ థీరం ఏంటని చెప్తాం, పైథాగరస్ థీరం. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా నాన్న. బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ అనేవి మనం చెప్పుకున్నాం. ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని సైడ్స్ అని చెప్పాం, 3 sides. ఎన్ని సైడ్స్ నాన్న చెప్పాలి, 3 sides. సో 3 sides ఉన్నాయి కనుక ఇలాంటి యాంగిల్స్ని, ఇలాంటి ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో 3 sides ఉండే ట్రయాంగిల్స్లో లెస్ దెన్ 90 degrees అయితే ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ అన్నాం, గ్రేటర్ దెన్ 90 degrees అయితే ఆబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే 90 degrees ఈక్వల్ టు 90 degrees ఉంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పాం. ట్రయాంగిల్కి ఏరియా చెప్పాం, పెరిమీటర్ చెప్పాం. ఇదేంటంటే అన్ని ట్రయాంగిల్ కూడా ఉండే ఫార్ములా ఇది. కాకపోతే ట్రయాంగిల్ తాలూకా ఫిగర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా, ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఫిగర్. ఈ ఫిగర్లను బట్టి మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం నాన్న. ట్రయాంగిల్స్ టైప్స్, ఇదేంటి బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్. ట్రయాంగిల్ షేప్స్, ట్రయాంగిల్ టైప్స్, బేస్డ్ ఆన్ సైడ్స్. ట్రయాంగిల్ టైప్స్ based on sides, triangle types based on sides. So first of all based on sides, first triangle ఏంటి, ఈక్వలాటరల్
ట్రయాంగిల్. సెకండ్ వన్ ఏంటన్నా ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. థర్డ్ వన్ ఏంటి స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్. థర్డ్ వన్ ఏంటి స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. అందరూ చెప్పాలి ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి వినాలి అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఏంటి స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఏ ట్రయాంగిల్ ఇట్ హ్యాజ్ ఆల్ సైడ్స్. ట్రయాంగిల్ అంటే ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాం? 3 సైడ్స్ కదా. ఇదే కదా దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సైడ్, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ సైడ్. 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న. ఈ 3 సైడ్స్ మనకి ఇక్కడ నేమ్లోనే ఉంది. నేమ్ ఏమిటి? ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఫర్ సపోజ్ ఈ సైడ్ ఒక 5 యూనిట్స్ ఉందనుకుందాం. ఈ సైడ్ కూడా 5 యూనిట్స్ ఉండాలి, ఈ సైడ్ కూడా 5 యూనిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా నాన్న. ఈచ్ సైడ్ ఎలా ఉంది 5 5 5 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే మనం ఏమంటాం నాన్న? ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. అర్థమైందా? ఒకసారి చూడండి, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్లో అన్ని సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కనుక ఈ ఫిగర్స్ని ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అని అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇదేంటి ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఆల్రెడీ మాట్లాడాం కదా ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్. సో నెక్స్ట్ ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా నాన్న. ఈ ట్రయాంగిల్లో 2 సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎనీ 2 సైడ్స్, దీస్ 2 సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 యూనిట్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, 7 ఉండొచ్చు. అంటే ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ 2 సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్. 2 sides are equal, then the triangles is called isosceles triangles. ఇదేంటన్నా ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్స్. ఐసోసెల్లస్ ట్రయాంగిల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్. స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటన్నా? సో ఇలా ఉంది కదా, ఇది ఒక ట్రయాంగిలే కదా నాన్న. సో ABC ఇది అనేది ఒక ట్రయాంగిల్. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. 5 Skeleton triangle. All sides are different. This type of triangles is called skeleton triangle. So different types of triangles అనేవి మనం చెప్పుకున్నాం. మనం ఇప్పుడు కొన్ని 2 ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఏంటేంటి? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, పెరిమీటర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్, హైపోటెన్యూస్ ఈక్వల్స్ టు పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్ అనొచ్చు, సైడ్ స్క్వేర్ అనొచ్చు, ఇక్కడ బేస్ అనొచ్చు, సైడ్ అనొచ్చు. అంటే సో హైపోటెన్యూస్ అంటే ఇది కదా నాన్న, ఇది ఒక సైడు ఇది ఒక సైడ్ కదా, సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ సైడ్స్, దిస్ ఈజ్ ద పైథాగరస్ థియరం. సో కనుక ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఇదంతా నీట్గా నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం ఫార్ములాస్ అనేవి, డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి ఫార్ములాస్ అనేవి చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్ యూ అండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్.